يحترم قدر الله مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم منه الدواب فلم تهرب ما وقع ذبابة أبدا في جسمه الحسن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لخلفه كأمام رأية ثبتا ولا يرى أثر قول منه بعلن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وقلبه لم ينم والعين قد عست ولا يرى زله في الشمس ذوفاتن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم كذباه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بواختتن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هذه الخصائص وحفظها تكون آمنا من شر نار وسراك ومن محن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هذه الخصائص وحفظها تكون آمنا من شر نار وسراك ومن محن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أرواح آبائه وإخواننا المرسلين والصحابة أجمعين وكلهم بإحساننا من ذكرهم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سنة شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف شيخنا ورب أرواحنا حجيج الدين بن الظهير وإلى روح مؤلف هذا الكتاب الحبيب علي بن أحمد بن الحسن بن الحبيب عبد الله بن علوي الحداد بعلوي ورسولهم وفرائهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم وجناه ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة لهذه النية على كل نية صالحة جانبة لكل خير نافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله على من نفع به وآيات عظامه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. Bismillahirrahmanirrahim. Para berjamaah sekalian, kita sambung pengajian kita masih membicarakan tentang syarah Ratibul Haddad pada zikir yang ke-9. Bismillah walhamdulillah wal khair wasyarr bimasyiatillah. Maka sampai pada kalimat wal khair wasyarr bimasyiatillah, segala macam kebaikan, segala macam keburukan bimasyiatillah, dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi di alam dunia, yang baik, yang buruk, ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pengarang Al-Habib Alwi bin Al-Habib Ahmad bin Al-Habib Al-Hasan bin Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Ba'alawi rahimahullah, beliau mengatakan, "Fanaqulu qala sayyidul walid fi syarhihi nafa'allah biha amin, fadzalika fil haqiqah makna la ilaha illallah." Kalimat zikir yang ke-9 wal khair wasyarr bimasyiatillah, kebaikan, segala macam kebaikan, segala macam keburukan dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Maka berkata
bapak kami, orang tua kami, kata pengarang rahimahullah, yakni Al-Habib Ahmad bin Al-Habib Al-Hasan bin Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, cucu daripada Zahid Ar-Rajib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Fadzalika fil haqiqati ma'na la ilaha illallah. Itulah pada hakikatnya kalimat al-khair wasyarr bimasyiatillah adalah pengertian dari kalimat la ilaha illallah. Jadi cucu daripada Sahib Ar-Rajib Al-Habib Ahmad bin Al-Hasan bin Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhum, beliau mengatakan bahwa kalimat zikir yang ke-9 sampai pada kalimat wal khair wasyarr bimasyiatillah, kalimat tersebut adalah sesungguhnya hakikat daripada makna pengertian kalimat la ilaha illallah. Makna tauhidil khassi, pengertian arti dari kalimat tauhid yang khusus. Jadi pengertian kalimat al-khair wasyarr bimasyiatillah, segala macam kebaikan, segala macam keburukan dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Pengarang rahimahullah dia mengatakan ayah beliau yakni Al-Habib Ahmad bin Al-Habib Al-Hasan bin Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhum, dia mengatakan itulah hakikat daripada makna kalimat la ilaha illallah, yang kalimat la ilaha illallah adalah tauhid secara khusus. Kenapa demikian? In kullu syai'in biqada'illahi wa qadarihi, karena segala sesuatu yang terjadi di alam dunia, di langit, di bumi, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala pasti biqada'illahi wa qadarihi, pasti dengan ketentuan dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Ada qada, ada qadar, dibedakan. Dalam ilmu tauhid, dalam ilmu teologi dibedakan antara kalimat qada dengan kalimat qadar. Qada ketentuan Allah yang belum terjadi. Kalau sudah terjadi maka disebut dengan qadar. Jadi bedakan antara kalimat qada dengan kalimat qadar. Qada ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang belum terjadi. Kalau sudah terjadi maka disebut dengan qadar. Jadi Quran rahimahullah dia mengatakan demikian, segala sesuatu yang terjadi di alam dunia ini, semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala dasarnya bi qada'illahi wa qadarihi, dengan ketentuan qadanya Allah dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi, sampai jatuhnya sehelai rambut, sampai jatuhnya satu batang daripada dahan pohon, sampai jatuhnya sehelai daun, semua adalah berdasarkan qadanya Allah Subhanahu wa taala dan berdasarkan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada zikir yang ke-9 Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan wal khair wasyarr bimasyiatillah, segala macam kebaikan, segala macam keburukan dengan masyiatillah, dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang baik dinisbahkan kepada Allah, sementara yang buruk dinisbahkan kepada kita semua. Kenapa demikian? Adaban lillah, karena kita beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau mengatakan pada waktu beliau sakit, maka Nabiullah Ibrahim mengatakan fa idza maridtu fa huwa yashfin, apabila aku sakit. Beliau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyebutkan apabila Allah yang membuat sakit aku, tapi adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam beliau mengucapkan dengan kalimat fa idza maridtu fa huwa yashfini, apabila aku sakit maka Allah lah yang menyembuhkan aku. Jadi semua al-khair, semua kebaikan-kebaikan, wal khair wasyarr, semua keburukan-keburukan yang terjadi di alam dunia ini, semuanya bil qada'illahi wa qadarihi, adalah dengan qadanya Allah Subhanahu wa taala, dengan qadarnya Allah Subhanahu wa taala.
Makanya pada hadis Rasulullah bersabda, la yuraddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak qada kecuali hanya doa seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ulama mengatakan antara qada dengan doa ini saling mendahulukan. Mana duluan qada dengan qadarnya, mana duluan qada dengan doa seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Pernah kejadian para jamaah sekalian, salah seorang wali min awliyaillah kekasih Allah Subhanahu wa taala, Sayyidul Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah. Ini beliau seorang kekasih Allah yang sudah masyhur bil ilmi wal wilayah, seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala yang populer, yang masyhur dengan keilmuannya, dengan kewaliannya, dan beliau bermadhab kepada madhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhum. Jadi para jemaah sekalian, semua kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala bermadhab, tidak ada yang tidak bermadhab. Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah, beliau bermadhab kepada madhab daripada Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhum. Beliau pada waktu bermimpi melihat seorang muridnya akan berzina, maka beliau langsung memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu beliau melihat ke Lauhil Mahfuz, maka beliau melihat seorang muridnya akan berzina di alam dunia, maka langsung beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar zinanya ini tetap Allah tentukan di alam dunia, tapi dengan cara bukan lewat langsung dilakukan oleh muridnya ini. Maka dengan semaksimal mungkin Sayyidul Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap terjadi qadanya Allah Subhanahu wa taala, namun tidak langsung di alam nyata atau alam sadar. Maka para jamaah sekalian, murid daripada Sayyidul Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah ini melakukan perzinahan tapi bukan di alam sadar, melainkan di alam mimpinya. Pada waktu tidur, maka dia melakukan perzinahan berkali-kali. Tetap qadarnya Allah berlaku, qadarnya Allah berlaku, tetapi terjadinya bukan di alam sadar, tapi di alam tidurnya atau mimpinya. Jadi demikian bahwasanya wal khair wasyarr bimasyiatillah. Bismillah walhamdulillah wal khair wasyarr bimasyiatillah. Segala macam kebaikan-kebaikan, segala macam keburukan-keburukan adalah bimasyiatillah, ay biqada'illahi wa qadarihi, dengan qadanya Allah Subhanahu wa taala, dengan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya mana? Kama jaa fi hadits Jibril alaihi salam at-tawil al-madhkur fi sahihain, sebagaimana dalam hadis dari malaikat Jibril alaihissalam pada hadis yang sangat panjang. Ini hadis muttafaq alaih, hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim radhiyallahu ta'ala anhu. Antum mengetahui bahwasanya perawi hadis di antaranya siapa? Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala. Dan tujuannya saya beritahukan demikian agar antum tak terkecoh dengan orang-orang yang bilang apa madhab itu. Tidak perlu kita bermadhab, perlu dan sangat perlu kita bermadhab. Mana buktinya? Perawi hadis siapa di antaranya? Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ini antum agar lebih kuat lagi bermadhab kepada madhab kita, madhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Jangan terkecoh, jangan dengarkan orang-orang yang bilang apa madhab. Tidak perlu kita fanatik dengan madhab, perlu dan sangat kita bermadhab, dan perlu sangat kita fanatik dengan madhab. Kenapa demikian? Antum bisa lihat sejarah. Dari mana keterangan ini? Ada di kitab Fathul Qadir yang dikarang oleh Syekh Al-Imam Al-Manawi rahimahullah. Beliau mencantumkan di sana bahwasanya di antara perawi hadis, siapa di antaranya? Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ini beliau punya kitab Sahih Al-Bukhari, dibaca oleh seluruh muslimin dan muslimat seluruh dunia dibaca. Siapa beliau ini? Beliau disebutkan oleh Syekh Ibnu Ziyad rahimahullah adalah ma'lulun minasy Syafi'iyah. Antum asal tahu dan perlu tahu dan wajib tahu
bahwasanya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah adalah di antara ulama yang ma'dudun minasy-Syafi'iyah, termasuk daripada ulama yang bermadhab kepada madhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Antum bisa bayangin perawi hadis Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah yang hadisnya dibaca oleh muslimin dan muslimat sedunia dibaca. Siapapun muslimin dan muslimat tahu kitab Sahih Al-Bukhari dan pasti pernah membacanya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau disebutkan oleh Syekh Ibnu Ziyad rahimahullah dalam kitab beliau Talkhis Fatawa Ibnu Ziyad. Beliau menyebutkan Talkhis Ghayatul Murad min Fatawa Ibnu Ziyad. Beliau menyebutkan di sana bahwasanya wal Bukhari ma'dudun minasy-Syafi'iyah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau termasuk ulama dalam madhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Kok tahu dari mana? Karena Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau belajar kepada Syekh Al-Humaid. Siapa Syekh Al-Humaid ini? Syekh Al-Humaid inginlah murid daripada Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Maka rantai belajarnya bersambung kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau belajar kepada Syekh Al-Humaid. Syekh Al-Humaid belajar kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullah, sehingga Syekh Ibnu Ziyad rahimahullah dalam kitabnya beliau Talkhis Ghayatul Murad min Fatawa Ibnu Ziyad, pinggir daripada kitab Bulughyatul Mustarsyidin, beliau menyebutkan di sana wal Bukhari ma'dudun minasy-Syafi'iyah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah adalah termasuk daripada ulama yang bermadhab kepada madhab Al-Imam Syafi'i. Antum baru tahu. Orang bilang sekarang udah antum nggak perlu bermadhab, sudah kita ibadah ambil langsung dari Quran, dari hadis, tidak bisa. Ulama-ulama sekali Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, siapa beliau? Siapa yang tak kenal beliau? Beliau adalah masyhur bil ilmi wal wilayah. Kita siapa? Kita siapa? Anda siapa? Antum siapa? Kita bukan ulama. Al-Imam Al-Bukhari ulama, seorang perawi hadis. Beliau masih bermadhab kepada madhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ini yang pertama, perawi hadis di antaranya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah yang bermadhab kepada madhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Yang kedua, para jamaah sekalian, Al-Imam Abu Dawud rahimahullah pun beliau adalah minasy-Syafi'iyah. Al-Imam Abu Dawud, kan suka kita baca hadis rawahu Abu Dawud, kan demikian, rawahu Abu Dawud. Siapa Al-Imam Abu Dawud ini? Beliau adalah ulama ma'dudun minasy-Syafi'iyah. Beliau termasuk ulama dalam madhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ada di mana keterangan ini? Antum bisa baca di kitab Faidul Qadir, Syarah Al-Jami'us Shaghir. Siapa yang mengarang? Sayyid Al-Imam Syekh Muhammad Abdul Rauf Al-Manawi rahimahullah pada jilid yang pertama. Silakan baca. Silakan baca di sana, ada keterangannya bahwa di antara perawi-perawi hadis tadi yang saya sebutkan, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah adalah ma'dudun Syafi'iyah, termasuk dalam ulama dalam madhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Yang kedua tadi siapa? Al-Imam Abu Dawud rahimahullah. Beliau pun di antara ulama yang bermadhab kepada madhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Yang ketiga Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah. Kita sering baca hadis rawahu An-Nasa'i, hadis riwayat Al-Imam An-Nasa'i. Siapa beliau? Beliau adalah ma'dudun minasy-Syafi'iyah. Beliau di antara ulama yang bermadhab kepada madhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Yang keempat Al-Imam Al-Hakim rahimahullah. Kita sering baca hadis rawahul Hakim, rawahul Hakim, rawahul Hakim. Ini hadis riwayat daripada Al-Imam Al-Hakim. Siapa beliau? Ma'dudun minasy-Syafi'iyah. Beliau juga termasuk ulama yang bermadhab kepada madhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi antum di Bukit Duri ini bermadhab ke dulu madhab apa? Madhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Pertahankan sampai kita berpulang ke rahmatullah. Jangan sampai tidak bermadhab. Jangan sampai tidak bermadhab. Kalau ulama sekaliber daripada Imam Al-Bukhari saja, ini ulama sekaliber dari Imam Al-Bukhari, perawi hadis yang kitab hadisnya dibaca sedunia oleh muslimin dan muslimat, masih apa tadi? Masih bermadhab. Imam Abu Dawud pun sama.
Kitab beliau Sunan Abi Dawud dibaca oleh muslimin dan muslimat sedunia. Al-Imam An-Nasai pun sama. Kitab beliau Sunan An-Nasai dibaca oleh semua muslimin dan muslimat sedunia. Al-Imam Al-Hakim pun sama demikian. Kitab beliau dibaca oleh muslimin dan muslimat sedunia. Masih bermadhab kepada madhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi antum anda sangat pertahankan madhab kita, tetap kita beribadah segala macam dan urusan agama bermadhab kepada madhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi ini hadis muttafaq alaih. Jadi kita nggak tahu sejarah sehingga kita dikecohkan, bahkan kita dialihkan agar tidak bermadhab zaman sekarang ini. Jangan salah, tadi saya sebutkan demikian. Perawi-perawi hadis, ulama-ulama sekalipun Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam An-Nasai, Al-Imam Al-Hakim. Siapa yang menyebutkan? Syekh Muhammad Abdul Rauf Al-Manawi. Apa kitab beliau? Catat kitabnya Faidul Qadir Syarah Al-Jami' As-Saghir. Pada juz yang pertama beliau menyebutkan demikian, bahwa di antara perawi-perawi hadis mereka kebanyakan adalah ma'duduna min asy-Syafi'iyah. Mereka termasuk ulama dalam madhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi pertahankan kita bermadhab kepada madhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah hingga datang kematian kita. Jadi ini hadis riwayat Al-Bukhari Al-Muslim, Al-Bukhari Muslim. Ini hadis muttafaq alaih. Bagaimana bunyi hadisnya? Hina ja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yas'aluhu 'anil islami wal imani wal ihsani. Ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, datang seorang yang sangat ganteng, seorang yang sangat tampan, berbaju putih-putih. Ini sunnah daripada sunnahnya Rasulullah SAW. Laki-laki sunnah untuk menggunakan baju yang berwarna putih-putih. Siapa di antara sahabat Nabi? Sayyidina Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa rahimah. Beliau selalu mengenakan baju putih-putih. Kenapa demikian? Karena kata beliau, dan beliau selalu wangi di hadapan Rasulullah SAW. Kenapa? Sehingga demikian yang beliau berbuat. Sehingga di antara sahabat Nabi ada bertanya, wahai Sayyidina Imam Abdullah bin Mas'ud, kenapa kamu menggunakan baju putih-putih dan engkau sangat wangi pada waktu mana Rasulullah SAW? Apa kata beliau? Dikarenakan wahyu Allah sering turun kepada Rasulullah pada aku bersama Rasulullah SAW. Karena jemaah sekalian, laki-laki sunnah menggunakan baju putih-putih dan mubah hukumnya, tidak apa-apa, hukumnya mubah menggunakan baju selain warna putih. Sementara perempuan sunnahnya apa warnanya? Perempuan sunnahnya menggunakan baju yang berwarna hitam. Warna selain hitam hukumnya mubah, tidak apa-apa. Mubah artinya dikerjakan tidak mendapat dosa, dikerjakan tidak mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Pada waktu malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW bertanya tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, dan Nabi menjawab, hina yas'aluhu 'anil iman. Apa jawab Nabi? Pada waktu malaikat Jibril bertanya tentang iman kepada Rasulullah SAW, maka Nabi menjawab, antu'mina billahi. Yang pertama, beriman kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatihi. Yang kedua, beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitab Allah. Seorang muslimah wajib beriman kepada semua kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Al-Qur'an. Kenapa demikian? Karena Allah yang merintahkan, Nabi yang merintahkan. Seorang hamba Allah, muslim dan muslimah, wajib beriman dengan kitab-kitab samawi, kitab yang Allah turunkan kepada para nabinya. Yang pertama tadi kitab Taurat, yang kedua kitab Zabur, yang ketiga kitab Injil, dan keempat kitab Al-Qur'anul Karim. Yang keempat kata Rasulullah SAW, iman adalah wa rusulihi,
engkau beriman kepada para rasul. Rasul jumlahnya 313. Ada hadis yang lain 315. Sementara jumlah Nabi berapa? 124.000 Nabi. Jadi Nabi jumlahnya mencapai 124.000 Nabi. Sementara Rasul jumlahnya, ada ulama yang mengatakan 313, ada ulama yang mengatakan 315 Rasul. Sekali lagi saya sebutkan di sini, saya terangkan di sini. Al-Imam As-Suyuti rahimahullah dalam kitab beliau Al-Khasa'is Al-Kubra, beliau mencantumkan di sana haram. Ini haram berarti nggak boleh bagi seorang muslim dan muslimah menyebutkan nama Nabi Muhammad hanya dengan nama beliau saja. Sekali lagi, siapa yang menyebutkan? Salah seorang ulama dalam madhab kita, dalam madhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Siapa beliau? Al-Imam As-Suyuti rahimahullah. Kitabnya apa? Al-Khasa'is Al-Kubra. Pada juz yang pertama, beliau menyebutkan di sana bahwasanya haram, tidak diperbolehkan seorang muslim, seorang muslimah menyebutkan Nabi Muhammad hanya dengan nama beliau. Tidak diperbolehkan kita bilang Muhammad, Muhammad saja. Sekarang ada lagu religi katanya disebutkan dan dinyanyikan di sana Muhammad, Muhammad. Bagaimana hukumnya? Haram. Siapapun yang menyanyikan hukumnya bagaimana? Haram, tidak diperbolehkan. Siapa yang mengatakan? Bukan saya. Yang mengatakan Al-Imam As-Suyuti rahimahullah. Apa kitabnya? Al-Khasa'is Al-Kubra. Beliau mengatakan tidak diperbolehkan, yakni haram bagi seorang muslim, bagi seorang muslimah untuk menyebutkan nama Nabi Muhammad hanya dengan nama beliau saja. Kenapa demikian? Karena Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia tak pernah memanggil nama Nabi Muhammad dengan namanya. Allah panggil dengan kalimat ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhan rasul, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir. Allah tak pernah memanggil nama Nabi Muhammad dengan nama beliau, karena Allah saja yang Maha Mulia, Allah yang Maha segalanya, Allah yang Maha Agung, tidak pernah memanggil nama Nabi Muhammad dengan nama beliau, apalagi kita seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Al-Imam As-Suyuti rahimahullah dalam kitab beliau sekali lagi namanya Al-Khasa'is Al-Kubra, beliau menyebutkan di sana haram, tidak diperbolehkan bagi seorang hamba Allah untuk menyebutkan nama Nabi Muhammad dengan nama beliau saja. Jadi tadi yang pertama, iman, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada para malaikat. Yang ketiga, beriman kepada kitab Allah. Yang keempat, beriman kepada para rasul yang tadi jumlahnya mencapai 313 atau mencapai 315. Yang wajib kita imani adalah seluruhnya. Dan yang memang dipilih lagi, disaring lagi menjadi berapa? 25 rasul. Ini pun sama. Selain Nabi Muhammad, namanya tidak boleh disebutkan, hanya namanya saja. Tidak diperbolehkan kita menyebutkan Adam, Adam mana? Tidak diperbolehkan menyebutkan Nuh, Nuh mana? Saat panggil, sebutkan dengan kalimat Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Lut, Nabi Musa, Nabi Isa. Tidak diperbolehkan seorang muslim, seorang muslimah hanya menyebutkan Nabi dengan nama-nama saja. Jadi hukumnya apa? Hukumnya mesti harus wajib bagi seorang muslim, apalagi nama Nabi Muhammad SAW. Jadi wajib beriman kepada tadi, kepada Allah. Yang kedua kepada para malaikat. Yang ketiga kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat kepada para rasul. Yang kelima, wa tu'mina bil yaumil akhir. Engkau beriman kepada hari akhir, yakni hari kiamat. Kapan datangnya? Nabi menyebutkan datangnya yang pasti hari Jumat. Yang pasti keterangan hadis dari baginda Rasulullah, kiamat datangnya pada hari Jumat. Oleh karena itu disunnahkan kita pada malam Jumat, hari Jumat, untuk memaksimalkan diri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebutkan tanda-tandanya saja. Nabi sebutkan tanda-tandanya saja. Para jemaah sekalian, yang terakhir kata Rasulullah SAW, wa bil qadari khairi wa syarri. Iman itu adalah beriman kepada qadar,
ketentuan Allah Subhanahu wa taala, qadar Allah yang baik dan yang buruk. Oleh karena itu, pengarang rahimahullah beliau menyebutkan tadi bahwasanya kakek beliau Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad dalam kitab beliau, dalam syarah dalam kitab Rahim beliau menyusul dengan kalimat zikir yang ke-9, wal khair wasyarr bimasyiatillah, bismillah walhamdulillah wal khair wasyarr bimasyiatillah. Semua kebaikan, semua keburukan dengan ketentuan Allah, dengan kehendaknya Allah. Dasarnya tadi hadis riwayat Al-Bukhari Muslim, kata Rasulullah, iman itu yang terakhir adalah wabil qadari khairi wa syarri. Seorang hamba Allah beriman kepada qadar Allah yang baik dan yang buruk. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Badi as-samawati wal ard. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asar. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi